নির্যাতিতার মৃত্যুকালীন বয়ানেই তদন্ত, মৃত্যুকালীন বয়ানের ভিত্তিতেই তদন্ত করবে পুলিশ। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই এফআইআর, 2 মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে পুলিশকে। তদন্তে গাফিলতি মিললে কড়া ব্যবস্থা। হাথরাস বলরামপুরের ঘটনার পর সব রাজ্যকে চিঠি দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আমাদের প্রতিনিধি शैलेंद्र वांगड़ू কাছ থেকে। शैलेंद्र जी, जानना चाहेंगे प्रतिरक्षा मंत्रक से जो चिट्ठी दी गई है उसका बयान क्या है? देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई है आज गृह मंत्रालय की तरफ से वो सभी राज्यों को लिखी गई है और अहम बात यह है कि जो देश में कुछ एक बड़े केस सामने आए हैं पिछले दिनों में, जिसमें हाथरस, बलरामपुर और राजस्थान का 12 जहां पर ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं। इन मामलों के बाद आज गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को भी चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा है कि ऐसे अपराधों की जांच सही से की जाए और जो कानून इनसे जुड़े हुए हैं उनका भी हवाला दिया गया है इस चिट्ठी के जरिए। और ये कहा गया है कि एफआईआर अनिवार्य है, एफआईआर मैंडेटरी है ऐसे केसेस में, और वहीं साथ ही साथ जो जांच है उसको 2 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर। और वहीं एक अहम बात यह भी है कि इस चिट्ठी में कहा गया है और हवाला दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट का और उसके सेक्शन 32(1) का, जिसमें कहा गया है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है किसी भी विक्टिम का मरने से पहले जो वो बयान देता है उसको तथ्य के तौर पर माना जाना चाहिए और उसको अपनी जांच में शामिल किया जाना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने हाथरस वाले मामले में देखा था। शैलेंद्र जी, क्या स्वराष्ट्र मंत्रक खुद इस पे नजरदारी करेंगे? आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? क्या स्वराष्ट्र मंत्रक की ओर से इसके ऊपर क्या 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर नजरदारी चलेगी? देखिए, पहले से ही कानून बना हुआ है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा और क्या क्या प्रोसीजर्स इसके लिए अपनाए जाते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें ट्रैकिंग की जाती है ऐसे केसेस की कि वो समयबद्ध तरीके से उनमें इन्वेस्टिगेशन हो, और राज्यों से कहा गया है कि उस सिस्टम को फॉलो किया जाए ताकि अपडेट रहा जाए इन मामलों को लेकर कि इनकी इन्वेस्टिगेशन समय रहते ही पूरी कर ली गई हो। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कह सकती है कि वो नियमों के अनुसार और कानूनों का पालन करते हुए जल्द से जल्द ऐसे मामलों में कार्रवाई करें। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाथरस कांडे फिर चांचल्यकर तथ्য, নিউজ 18 স্টিং অপারেশনে পর্দাফাশ। হাথরাসে তরুণীর অনার কিলিং, বিস্ফোরক দাবি উত্তরপ্রদেশের তদন্তকারী অফিসারের। সত্যতা জানতে হাথরাসের নির্যাতিতার গ্রামে নিউজ 18। প্রতিবেশীদের বক্তব্যে হাথরাস কাণ্ডের রহস্য আরো জটিল। হাথরাসে দলিত তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে উত্তাল দেশ। উচ্চ বর্ণের যুবক গ্রেফতার হওয়ায় তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানুতর। অভিযোগ একাধিক, উঠে আসছে একাধিক তথ্য। খুন, গণধর্ষণ, অনার কিলিং। নিউজ 18 বাংলার স্টিং অপারেশনে বিস্ফোরক দাবি উত্তরপ্রদেশের তদন্তকারী অফিসারের। ऑनर किलिंग भी हो सकती है। ऑनर के बारे में वैसे कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया। অনার কিলিং এর এই তথ্য কতটা গ্রহণযোগ্য? তরুণীর ওপর নৃশংস অত্যাচার চালালো কে? পুলিশের দাবি কি সত্য? নির্যাতিতার গ্রাম বুলাগাড়হিতে পৌঁছে গেল নিউজ 18। 14 সেপ্টেম্বর যে ক্ষেত থেকে তরুণীকে বিধ্বস্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল তার পাশেই ক্ষেতেই কাজ করছিলেন প্রতিবেশী লব কুশ ও তার মা। কি দেখেছিলেন তারা? उसकी माँ जब भी चारा काट रही है, लड़की जमीन पे पड़ी है और ना उसकी माँ रो रही है, ना उसके मुंह पे उदासी है, ना कुछ नहीं है उसकी बाप है। बेटा उसका घर आया है, मेरे छोटू आया है घर कह के गया उसके भाई से कि भाई ऐसे ऐसे तेरी बहन के वो हैगी है, मुँह से खून आ रहा है, तेरी मम्मी बुला रही है। तो उसका भाई घर से निकल के आया है बाहर से वापस चला गया, फिर भी नहीं गया है उसका भाई। फिर दूसरी बार मेरे पास थे छोटू, मैंने भेजा है बेटा दोबारा चले जाओ उसके घर कहने, तो छोटू दोबारा कहने आया है, उसका भाई जब भी नहीं गया। तीसरी बेर में फिर के थोड़ी देर पीछे भाई जब वहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हो गए जब गया है। তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সন্দীপকে। मैं गांव से जा रहा था तो जैसे गांव निकलते ही संदीप का मकान है तो पानी पिला रहे थे बाप बेटा, तो संदीप और उसके पापा। मुझे जब मैं अपने खेत के पास पहुंचा तो कराने की आवाज़ आई। मैं धीरे धीरे गया तो मैंने दूर से ही देखा था कि लड़की पड़ी थी और उसका भाई उसकी माँ दोनों खड़े थे और ये कह रहे थे कि संदीप का नाम लेना।
নির্যাতিতার ভাইয়ের কল রেকর্ডেও মিলেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে নির্যাতিতার ভাই ও অভিযুক্তের মধ্যে 100রও বেশি বার কথা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে বুলগাড়িহি গ্রামের আরও 44 জনকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিট। সিটের তদন্তের পর কি সেই জট খুলবে, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। নিউজ 18 বাংলা। অর্জুনের নিশানায় নির্মল ঘোষ, মনীষ খুনের নির্মলে মাস্টার মাইন্ড। অভিযোগ বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং এর। শিলভদ্র দত্ত সম্ভবত খুনের কথা জানতেন, খুনের আগের দিন ফোন বন্ধ রেখেছিলেন শিলভদ্র, দাবি অর্জুন সিং এর। পানিহাটিতে মার্ডারের পরে নান্টু ঘোষ 2000 টাকা মিষ্টি আনিয়েছে। আজকে নান্টু ঘোষ যে রাস্তায় হাঁটছেন, নিজের ছেলেকে গুন্ডা বানিয়েছে, আর মনীষ শুক্লাকে খুন করে ভাবছেন কি টিটাগড়ে দখল করে নেবেন। কেন পানিহাটি মানুষ আজ ওনাকে ভোট দেবে না, তার জন্য উনি টিটাগড়ে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করছেন, আর টিটাগড়ে উনি নাকি জিতবেন। মূর্খের স্বর্গ বাস করছেন। উনি বললেন আমার 10 দিন মোবাইল বন্ধ থাকবে। তার মানে শিলভদ্র দত্ত এই খবরটা হয়তো ওনার কাছেও ছিল। কোন খবরটা? এই মনীষ শুক্লা যে খুন হবে। আমার মনে হচ্ছে কেন ওনার ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছিল 3 তারিখ থেকে, আর ওনার কোনো এখন পর্যন্ত বয়ান আসেনি। 4 তারিখে ঘটনা ঘটলো, ঘটনাটা 4 তারিখে ঘটলো। তাহলে কিছু না কিছু রহস্য আছে, হয়তো ভয়ে উনি বন্ধ করে চলে যেতে পারেন, এটাও হতে পারে। নান্টু ঘোষের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা ওনার নেই, বা নান্টু ঘোষের বিরুদ্ধে ওনার বলার ক্ষমতা নেই। যে নির্মল ঘোষের কথা বলছেন অর্জুন সিং, তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। নির্মলবাবু, আপনি শুনলেন কি বললেন অর্জুন সিং, কি বলবেন? আমার একটাই কমেন্টস, শয়তান যখন, বাহুবলী শয়তানেরা যখন ভগবানের ভূমিকা নেয়, মানুষকে সতর্ক থাকতে হয়, সজাগ থাকতে হয়। ব্যারাকপুর এবং তথা বাংলার মানুষ বিজেপির এই শয়তানদের থেকে সতর্ক আছে। আমি শুধু একটি কথা বলবো, টিটাগড়ের খুনে পুলিশ এবং সিআইডি তদন্ত করছে। এই তদন্ত চলাকালীন আমার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। আর এইটুকুই বলবো যে আমার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশ সিআইডির উপর পূর্ণ আস্থা আছে, এরা সত্য নিশ্চয়ই বের করবে। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমরা কথা বললাম তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের সঙ্গে, এবং শুধু নির্মল ঘোষকে দায়ী করাই নয়, অর্জুন সিং এর আরো বক্তব্য, শিলভদ্র দত্ত সম্ভবত খুনের কথা জানতেন, খুনের আগের দিন ফোন বন্ধ রেখেছিলেন তিনি, দাবি করেছেন অর্জুন সিং। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন তৃণমূল নেতা শিলভদ্র দত্ত। শিলভদ্রবাবু, আপনি শুনেছেন অর্জুন সিং অভিযোগ করেছেন যে আপনি সম্ভবত খুনের কথা জানতেন, তাই ফোন বন্ধ রেখেছেন, কি বলবেন? আপনি কি ফোন করে ফোন বন্ধ পেলেন? উনি সেই দিনের কথা বলছেন। না না, সেই দিনের কথা না। যদি আমার ফোন যে হয়েছে, ফোনের কল লিস্ট বের করুন। যদি একদিনও 1 সেকেন্ডের জন্য ফোন বন্ধ থাকে, তাহলে পরে আমাকে বলা যেতে পারে। আর দেখুন, আমি গুরগাঁও এসেছি এবং সবাই জানে, অনেকদিন ধরেই বলেই এসেছি, আমার দলেরও সবাই জানে, আমার এলাকারও অনেক লোক জানে। আর আমার ফোন যদি একদিনের জন্য 1 মিনিটের জন্য বন্ধ থাকে, তাহলে সব হয়। কিন্তু আমি এ নিয়ে কোনো কমেন্টস করতে চাইছি না। আমার ফোন বন্ধ থাকে না, 24 ঘন্টাই খোলা থাকে। ধন্যবাদ, আমার কিছু বলেন। ধন্যবাদ আমার সঙ্গে কথা বলছেন। মনীষ শুক্লা খুনে সিবিআই তদন্ত চেয়ে বা হাইকোর্টে বিজেপি। জনস্বার্থ মামলা বিজেপি নেত্রী ও আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের। মনীষ খুনে অভিযুক্তরা অনেকেই শাসক দলের নেতাকর্মী, তাই সিআইডিকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয় বলে দাবি বিজেপি নেত্রীর। পাল্টা কটাক্ষের সুর তৃণমূলের গলায়। বিজেপি নেতা মনীষ শুক্লা খুনে শুরু থেকেই সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব বিজেপি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে দায়িত্বভার তুলে দিতে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার মনীষ হত্যাকাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মামলাকারী রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সহ সভাপতি ও আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। তার বক্তব্য, টিটাগড় থানার নাকের ডগায় খুন করা হয় বিজেপি নেতা মনীষ শুক্লাকে। মনীষের পরিবারের দায়ের করা এফআইআরে একাধিক তৃণমূল নেতা কর্মীর নাম রয়েছে।
এফআইআরে নাম রয়েছে তৃণমূলের 2 বিদায়ী পুর প্রধানেরও। তাই রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা সিআইডিকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয় বলে দাবি বিজেপি নেত্রীর। প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের যুক্তি, 2011 সালে নিতাই গণহত্যা মামলায় সেই সময় শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের কোনো তদন্তকারী সংস্থার উপর তাই ভরসা রাখেনি হাইকোর্ট। নির্দেশ দেয় সিবিআই তদন্তের। মনীষ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাতেও তাই সিবিআই এর হাতে দায়িত্বভার তুলে দেওয়ার আর্জি জানান বিজেপি নেত্রী। Family, their allegation are against the government as well as the police officers and the commissioner of the same area. যেখানে পুলিশই তদন্তর ভিতরে আছে, সেখানে পুলিশ নিজের মামলা নিজের কি করে তদন্ত করতে পারে। তো সেই জন্য এই ম্যাটারটা ইজ আ ভেরি ভেরি প্রপার ফোরাম ইজ সিবিআই। দেখুন, মনীষ শুক্লার ব্যাপারে সিআইডি অত্যন্ত তৎপর, নিয়ার টু কমপ্লিশন, কিন্তু সিবিআই করে নিজেদের কাউকে ঢাকতে চাইছে কিনা আমি জানি না। সিআইডি খুব ভালো কাজ করেছে, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, অনেকে অ্যারেস্ট হয়েছে, আরো হবে। মনীষ শুক্লা হত্যাকাণ্ডের পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে বলে বিজেপির যে অভিযোগ, তা অবশ্য প্রথম থেকেই উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি। এরই মাঝে সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে বিজেপির আবেদন, যা তৃণমূলের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। নিউজ 18 বাংলা। বিজেপির নবান্ন অভিযানে পাগড়ি তরজা। হাওড়া ময়দানে অস্ত্রসহ গ্রেফতারের সময় খুলে যায় বিজেপি যুব মোর্চা নেতা দেহরক্ষী বলবিন্দর সিং এর পাগড়ি। ঘটনা নিয়ে পুলিশ ও তৃণমূলকে নিশানা বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র। টুইটারে সরব ক্রিকেটার হরভজন সিংও ব্যবস্থা নেন মুখ্যমন্ত্রী আরজি হরভজনের। সারা দেশ ছিছি করছে, এভাবে পাগড়ি খুলে নেওয়া উচিত হয়নি, আক্রমণ অরবিন্দ মেননের। ये तो उसका तो आन बान शान है ना, किसी सरदार के लिए उसकी कृपाण, उसका जो पगड़ी हुई है, उसकी आन बान शान है। पूरे देश में थू थू हो रही है। ममता जी, जरा अपने में से निकल करके आइए और बाहर जाकर के देखिए, आपके बारे में आपकी जो छवि है एकदम बहुत ही खराब हुई है। सब लोगों के तरफ से एक ही आवाज आ रही है, एक टीएमसी রাজ যাচ্ছে और बीजेपी রা আসছে। তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন অর্জুন সিংও। একটা পাঞ্জাবি লোক, সর্দার লোক, তার পাগড়ি খুলে মারছে, এটা হয় নাকি? পাঞ্জাবিদের এমনি কৃপান নিয়ে এর ফ্লাইটে যায়, মানে বিদেশেও যেতে পারে, ওদের কেউ রুকে না। বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের টুইট, এই দিনটা ভারতের ইতিহাসে কালো দিন। আপনি কথায় কথায় শেখ হিন্দু মুসলিমের কথা বলেন, আপনার পুলিশের এই কাজ করতে লজ্জা হলো না? নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা লকেট চট্টোপাধ্যায়। যদিও এ নিয়ে রাজ্য পুলিশের টুইটে রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, ধস্তাধস্তিতে নিজে থেকেই পাগড়ি খুলে পড়ে যায়, কেউ পাগড়ি খোলেনি, ভিডিও থেকেই স্পষ্ট। পুলিশ কখনোই কোনো সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করে না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সব ধর্মকে সম্মান করে। গ্রেফতারের আগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ওই ব্যক্তিকে পাগড়ি পরে নিতে বলেন। থানায় নিয়ে যাওয়ার আগের ছবিতে পাগড়ি পরা অবস্থাতেই তাঁকে দেখা গিয়েছে।